Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Мейірімдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар айтып, урматтуу аталар, урматтуу жамаат, бүгүн дагы сиздер менен жараткан Аллах Тааланын үйүндө ибадатта, кулчулукта жолугуп аткандыгыбызга Кудай Таалага миңдеген шүгүрлөр болсун. Аллахым ар бириңиздердин басып келген кадамдарыңыздарга хасанаттарды, соопторду жазган болсун. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. O iman keltirgenler, Musa peygamberge ıza bergen Musa'nın qomuna okşoğula. Allah Taala alardın qomunun ızasынан saqtap, Musa peygamberdi özünün astında ızzatlı kıldı, sıylı kıldı. Ya eyyuhellezine amenuttaqullah. O iman keltirgenler jaratkandan korkula. Ve kulu qavlen sadida. Tuğra sözlü süylögülü. Yuslih lekum a'malakum. Allah Taala amalыңарды оңдойт. Ve yaghfir lekum zunubakum. Günöňördi keçiret. Ve men yuti'illaha ve rasulahu faqad faza fawzan azima. Kimde-kim Allah'a jana peygamberge moyun suna turgan bolsa, alar jaratkan Allah Taala'nın астында чыныгы, ийгиликке чыныгы, утушка жетти. Ahzab suresi 69-71 ayatlar. Ve inna lil amanati sha'nan aziman fi dinina. Hormatly musulman bir tuğandar, bizdin dinibizde ayabay ordu jogorу bolgon, manili bolgon amanat degen nerse var. Fala yakunu al mu'minu mu'minan haqqan illa iza kana aminan. Çınıgı momun, musulmanmın degender meşitke kelip olturabız. Birok çınıgı momun bolup, musulman bolup eseptelinbeyt eger adamdarga amanat köy bolbosa, adamdarga kıyanat kılıp atkan bolsa. Kaçan gana momun bolat eger amanatga beken bola turgan bolsa, uadasına tura turgan bolsa. La imana liman la amanata lahu. Amanatı çok adamdın imanı çok. Ve la dine liman la ahde lahu. Dini çok eger uadası çok bola turgan bolsa. Uadası çoktun dini çok, amanatı çoktun imanı çok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. Özüңүздөргө belgili bolgonday, urmatly musulman bir tuğandar, bugün amanat temasında. Anın içinde mına oşol adam balasına Allah Taala tarafından berilingen bir kança amanat nerseler var, ömür var, vakit var, dinsoğluk var. Bugün mana momun dep meşitke kelip olturabız. Mına din amanatı, iman amanatı, İslam amanatı jönündө biraz sizler menen söz kılabız, Kudayım buyursa. Was'alullaha an yej'alana ve iyyakum minellezine yestemi'unal qawla feyettabi'una ahsana. Allah Taala'dan jalbarıp suranarım bardığыбызды mına oşol aytılgan jakşı sözdörдү ugup, mına oşogo amal kılgandy erçigendi nasip kılsın. Ve yej'al zalika hujjatan lana la alayna. Jana oşul bugün aytılgan ayat, hadisler, okuyalar inşallah kıyamatta bizdin paydabızga kübölükö ötüp, ziyanыбызга kübölükö ötpösün. Bugün amanat jönündө söz bolgondo, kıyamatga barganda mına oşol amanattan kutuluga hareket kılıp, oňoluga özgörүүgө bet alалы degen bir manide amanat temasyny kozgonu toora көрүп turabız. Ayyuhal ihwatul kiram, urmatly musulman bir tuğandar, innal amanata mafhuman wasi'an fi dinina. Amanat degende bizdin dinimiz ayabay kenen, kesir, toluk bir malumat bergen. Amanat tek gana adamlarga bergen uadany gana atkarуу emes, uadaga turuu gana emes, belhiye kullu ma utimina aleyhil abdu minal hukuk. Adam balasına berilingen, amanat kılıp jüktelingen bardyk akılar. Sawa'un an kanat hazigil hukuk lillah am lil ibad. Allah Taala'nın astındağı amanat Allah Taala'nın astındağı akılarby je adamdardın astındağı adamdardın akısı ayrılması çok. Uşunun bardyk amanat boluu eseptelinet. Sawa'un akanat fi'liyatan am qawliyatan. Mına oşol amanatlar kede adam balası oşol amanatты kıymıl hareketi menen atkara turgan bolsa, bir amanatlar tili menen, sözü menen, birleri jürögü menen, etikat işeniçi menen bolat. Mına oşol amanattın bardygyna kıyanat kılbaşыбыз kerek, urmatly musulman bir tuğandar. Fal amanatu tashmulu ma uhida ilal abdi hifzuhu ve adawuhu min hukukillahi Taala ve kezalika hukukul adamiyyin. Amanat Allah Taala'nın astındağı mildetleribizdi tagat karuu, oşelle uçurda adamdardın biri menen bolgon mamilede dagı mına oşol mamilelerge dagı bir tak turuu, adamdardın akısın berүү, mına oşunun bardygyn kamtıgan, öz içine algan nerse mına oşol amanat. Fakat kala İbn Mas'ud radıyallahu teala anhu, İbn Mas'ud aytat, al amanatu ada'us salah. Amanat degen Allah Taala'nın astındağı namazды atkarуу. Ve itaiz zekat, zekat berүү. Ve savmu Ramazan ayında oroza karmao. Ve haccul bayt, acılıka baruu.
Ва сидқул хадис, тура сүйлөө бул дагы аманат. Ва қадауд дейн, қарызын беру бул дагы аманат. Вал адлу фил микян вал мизан, таразада алганда сатканда. Ва ашадду мин хаза куллихи ал вадаи, ошунун бардыгынан дагы ашып өткөндөгүсү бул мына ошол эмне адамдардын бири-бирине берген уадалары. Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас айтат: "Аввал ма халака Аллаху минал инсан фаржа." Аллах Таала адам баласынын эң биринчи уяттуу, намыстуу жерин жараткан дейт. Аллах Таала адам баласынын эң биринчи ошол уяттуу мүчөсүн жараткан, ошол мүчө дагы аманат, ошого дагы кыянат кылбаш керек. Ал кыянат ар кандай жанакындай жолдор менен болот, анын бардыгын чечмелеп айтыштын кереги жок. Вал узун амана, кулак аманат, вал айну амана, эки көз аманат, вал яд амана, кол аманат, вал рижл амана, путуз аманат. Вала имана лиман ла аманата лах. Аманат деп бардык нерсени санап атабыз, ушул аманаттарды сактабаган адамдын ыйманы жок деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Кулак аманат дедик. Тек гана жакшы сөздөрдү укканга, туура сөздөрдү укканга. Тил аманат, жакшы сөздөрдү сүйлөгөнгө, чынчылдыкты сүйлөгөнгө, адамдарга пайдалуу нерселерди сүйлөгөнгө, колу кошунага, тууган ырга ыза бербегенге. Көз аманат, адал нерселерди тиктегенге, адал нерселерди окуганга, адал нерселерди издегенге. Кол дагы аманат, адал эмгек кылганга, адал нерселерди кармаганга, адал нерселерге кол койгонго. Пут дагы аманат, мына ошол Аллах Таала рухсат берген адал иштерге, пайдалуу иштерге басыш керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Ман таффафа фи микял вал мизан, таразада кыянатты кыла турган болсо, вагашша фи байихи ва ширай, алганда, сатканда кыянатты кыла турган болсо, айыбын жашырып сатат, башка кылат, факад ханал амана, соодадагы аманатка кыянат кылышты. Бүгүн таразадан алдагандар, заправкада бензинден алдагандар, жанакындай мал сатканда, уна сатканда, кемчилдигин жашырып туруп саткандар, ушунун бардыгы аманатка кыянат кылгандар. Фахаккун ала кулли муъмин алла ягыша муъминан вала муахидан фи шейин қалилин вала касир. Чыныгы момун адам аз нерседе дагы, көп нерседе дагы кыянат кылбаш керек. Чыныгы момун адам бир тыйынга дагы кыянат кылбаш керек. Ана болбой калды, жанакы 5 сомузда ачым жок болуп калды, башка болуп калды, же болбосом жана башка, жанакындай граммдан башкадан алдаган нерседе момун адам кыла турган нерсе эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. وكذلك أولادك أمانة فإن لم تحسن تربيتهم ورعايتهم فقد خنت الأمانة. Ошол сыяктуу бүгүн үйдө жоопкер болгон, кожоюн болгон аталар, агалар келип олтурабыз. Кол астыбыздагы үй бүлө, бала чакабыз, алардын таалим, тарбиясы, кийим, жүрүм туруму бардыгы аманат. Эгер ошол нерсеге дагы убагында көңүл бурбай турган болсок, факад хунтал амана, аманатка кыянат кылдың жараткан Аллах Таала тарабынан берилген. Лизалика хифзул амана ва сиянатуга фадлун азим. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, аманатты сактоо, аманатка аяр мамиле кылуу жараткан Аллах Тааланын астындагы улуу сооптордон экендигини эстен чыгарбашыбыз керек. Бүгүн биздин коомдо, бүгүн жанакы ааламдашуу дейбиз, же болбосо мына жанакы интернет соодасы, онлайн заказ берүү деп айтабыз. Мына ошол нерселердин бардыгында бүгүн сырттан уна алдырып атабыз, жана башка мына Кытайдан товар заказ кылууду атайын өзүнчө бир сайттар, башкалар аны канчалаган адамдар окуп атат, канчасын окутуп атат. Ошол жерден жанакы сүрөттө башка, видеодо башка, анан фактически колго алганда башка, мына ошол нерселердин бардыгы аманатка кыянат. Эптеп эле эм-банк акчаны котортуп алгандан кийин ал сага жагабы, жакпайбы, ишим жок деп телефонду өчүрүп койгондор, башка кылгандар, мына ошол соодада кыянат, адам акысына кыянат, мына ошонун бардыгы ар бир тыйынына чейин сурала турган күн бар экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Ал эми аманатка сактоо, аманатка так болуу, аманатты өз убагында аткаруу
жогоруда биз айткан кемчилдиктерди айтып ачыктап сатуу бул Аллах Тааланын астындагы бир улуу сооптордон экендиги же болбосо момундун чыныгы сыпатынан экендигини эртең Аллах Тааланын астына бардаганда Фирдаус бейишине кире тургандардын катарына кошот экен эгер аманатка бекем болуп аманатты сактай турган болсок. Хафзул амана ва риаятуха мин сифатил муъмин. Аманатты сактоо бул чыныгы момундун сыпатынан. Ал муъминис садиқин чынчыл момундардын сыпатынан. Фақат кала таала чындыгында Аллах Таала кереметтүү Кур'анда чыныгы момундардын сыпатын санап келип атып Код афлахал муъминун чындыгында ыймандуулар ийгиликке жетти. Алар намазында бекем, орозосунда бекем, сүйлөгөн сөзүндө бекем деп аяттын уландысында валлазина хум ли аманатихим ва ахдихим раун. Ал чыныгы момундар жаннатка бара тургандар намазына, орозосуна бекем деп келип аяттын уландысында алар аманатын сакташат, уадасына турушат дейт. Муъминун сүрөсү 8-аят. Валлазина хум ли аманатихим ва ахдихим раун. Чыныгы момундар, чыныгы мусулмандар Аллах Тааланын астында Фирдаус жаннатына кире тургандар адамдарга берген уадасына жана ага тапшырылган аманатка кыянат кылбагандар. Муъминун сүрөсү 8-аят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аманатка кыянат кылуу, уадага турбагандык бул эки жүздүүлөрдүн, мунафыктардын сыпатынан экендигин баяндап, аятул мунафик салас, эки жүздүүлөрдүн, мунафыктардын белгиси үчөө, иза хадаса казиба, эгер сүйлөй турган болсо жалган сүйлөйт, ва иза ваада ахлафа, уада бере турган болсо уадасын аткарбайт, ва иза утмина хан, эгер аманат тапшырылган учурда аманатка кыянат кылат дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн чын сүйлөгөндөрдү табыш кыйын болуп калды, уадасына тургандарды табыш кыйын болуп калды, аманатка жоопкерчилик мамиле кылгандарды табыш кыйын болуп калды. Эми жанакындай трибунадан туруп алып негатив маалыматтардын баарын айта бергенди жакшы көрбөй турам. Бирок бүгүн биздин коомдо болуп аткан мана ошол негатив жаңылыктардын, үрөй учурган жаңылыктардын бардыгы уадага турбагандык, жалган сүйлөгөндүк, аманатка кыянат кылгандыктын кесепетинен болуп аткандыгы бул жанагы бешиктеги балага дагы айдан ачык экендигин баарыңыздар билесиздер. Урматтуу мусулман бир туугандар, жума күнү көп иштерди пландап, жылдырып коюп, башка кылып коюп, мен мисалы Баткенден келдим, жума намаз окуп келейин жамаат менен депчи Баткенде болчумун. Ушинтип жума намаздан, жаратканга сажда кылгандан, дуа кылгандан, тооба кылгандан, мечиттен бир чоң үмүт менен келебиз. Бирок ошол чыныгы момундун сыпаттарын жогоруда санаганда, мына ошол жумадан соо үмүт кылып, Аллахтын рахматын үмүт кылып, күнөөлөрдөн бир тооба кылып, оңолууга, өзгөрүүгө бет алып чыгайын жума намаздан чыкканда деп келген инсандар жолдо келатып, кайра баратып, канчалаган аманаттарга, уадаларга кыянат кылып аткандыгыбыз бардыгыбыздыкы эми жанакы термометр өзүңүздөрдө кереметтүү Кур'ан айткандай, балил инсану аля нафсиhi басира, адам өзүн өзү раса жакшы билет дейт, аябай жакшы билет дейт. Эр ким өзү менен өзү сүйлөшүп, өзүнөн өзү отчет алсын, өзүнө өзү эсеп берсин. Чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эки жүздүүлөрдүн, мунафыктардын белгиси үчөө, сүйлөсө жалган сүйлөйт, уада берсе уадасына каршы чыгат. Эгер аманат берилсе, ал аманатка кыянат кылат дейт. Аманат деген сөз, урматтуу мусулман бир туугандар, бул бүгүнкү күндө жанакы бир жумушка орноштуңуз, мектепте мугалимдер бар, университетте мугалимдер бар, мага окшоп могул жерде жарым саат жумада масала айткан устаздар, имамдар бар. Же болбосо бүгүн адамдардын үйүн бүтүрүп берем деген строителдер бар, үй ремонт кылып аткан, моундай болгон кече биз мына мештибизди ремонт кылдырдык. Алла разы болсун ушуну кылып берген кишилерден. Мына ошондой ар кандай бир иштерде адамдардын жумушун аткарып берем, кылып берем деп аманат алгандар абайлаш керек, этиятташ керек. Ар бири аманат экендигин, жоопкерчилик экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чыныгы момун уадасына бекем турат, аманат берилгенде аманатты сактайт. Ал эми мунафыктын белгиси сүйлөсө жалган сүйлөйт, уада берсе уадасына турбайт, анан аманат берилгенде кыянат кылат дейт. Бүгүн көп иштерибизди мына ошол өзгөлөргө акчага жасатабызбы, башка кылабызбы, жардам сурап кылдыртабызбы, кеп кеңеш сурайбызбы, ошонун бардыгы
сенин мойнуңа жүктөлүп аткан аманат, ошол жардам берип кылып атсаң дагы, акчага жасап берип атсаң дагы, айлыкка иштеп атсаң дагы, ошол нерселердин бардыгына эмне кыянат кылбашың керек, урматтуу мусулман бир тууганым. Анткени мына ошол алынган айлыгың, кызмат акың, акчаң бала чакаңа жерилет. Эгер сен кыянат кылып табылган акча боло турган болсо, анда ал мына ошол үйгө алып барган айлыгың, үйгө алып барган иш акың, үйгө алып барган ошол тапкан кирешең, таразадан алдап, граммдан алдап, ушунун бардыгы бала чакага жедиребиз. Ал эми бала чака муну жегенден кийин арам лукма жеген болот. Ал эми кимде ким бир тамчы болсо дагы арам тамак жеген учурда анын дуалары кабыл болбой калат. Анын мына ошон бир канча жанакындай эми өз алдынча бир адал тамак боюнча токтоло турган тема, ошондо дагы иншалла бир айтабыз. Кыскасы мына ошол коомдун бүгүнкү күндөгү бузулуп аткандагысы, коомубуздагы бүгүн үрөй учурган окуялардын болуп аткандагысы бардыгы жогоруда айткандай аманатка кыянат, анан арам ырыскы жеген, бирөөдүн акысын алдап жеген, коркутуп жеген, билгизбей жеген, соода кылып атып, жашырып жегендин себебинен, урматтуу мусулман бир туугандар. Адаул аманат сабабун азимин лидухулил жанна. Аманатка бек туруу, аманатты так аткаруу бейишке кирүүгө, жаннатка кирүүгө себеп болот. Абу Дарда радиаллаху таала анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан айтат: "Хамсун мен жаа бихинна ма иман дахалал жанна." Ким 5 нерсени ыйман менен аткарып келе турган болсо, Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ал адам жаннатка бейишке кирет дейт. "Ман хафаза ала салаватил хамс ала вудухин ва рукуухин ва сужудихин ва мавақитихин." Кимде ким 5 убак намазга даараты, рүкүсү, саждасы убактысына аяр мамиле жасап, так аткарып кыла турган болсо, бул адам жаннатка кирет. Васама Рамадан, ким орозуда орозо кармаса, бул да жаннатка кирет. Ким ажылыкка барса, бул да жаннатка кирет. Ва ата зака тайибатан биха нафс. Өз нафсисин, байлыгын тазалаш үчүн закатын берген болсо, бул да жаннатка кирет. Ва аддал амана, жүктөлүнгөн аманатка кыянат кылбаса, бул дагы жаннатка кирет дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, аманаттын бир канча түрлөрү бар экен. Абу Дарда ма адаул амана, аманатты аткаруу дегени эмне о Абу Дарда деп сураса, ал-гаслу минал жанаба, аманат керек болсо аялы менен жанакындай же түшүркөлөп коюп жуунуш милдет болуп калган, жунуптуктан аялы менен жыныстык катнаш болуп жакындык болгондон кийин жуунуш милдет болуп калган адамдын ошол жуунуусу дагы аманат дейт. Ошондо жуунган дагы өзүнчө аманат дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аманатты сактаган адам жаннатка кирет деп айткан болсо, ал эми экинчи бир хадисте бал ядману наби саллаллаху алейхи ва саллям ал жанната лиман хафаза ала сифатин хасанатин минха адаул амана. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям керек болсо жаннатты гарантия берип атат. Пайгамбарыбыз жаннатка мен кепил болом, кимде ким ушул төмөндө мен айта турган сыпаттарды жакшылап аткара турган болсо, алардын бирөөсү бул аманатты сактоо. Убада ибн Самит радиаллаху таала анху ани наби саллаллаху алейхи ва саллам кал. Убада ибн Самит пайгамбардан жеткирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Идману ли ситтан мин анфусикум адману лакумул жанна." Өзүңөрдүн нафсиңерден мага 6 нерсеге кепилдик бергиле, мен силерге бейишти жаннатты кепилдик берем. Устуку иза хадастум, сүйлөсөңөр чынчылдыкты туура сүйлөгүлө, жаннатты кепилдик берем. Ва ауфу иза вааттум, уада берсеңер уадаңарга тургула, жаннатты кепил болом мен силерге. Ва адду иза утминтум, аманат жүктөлүнгөн учурда аманатка кыянат кылбагыла, мен силерге жаннатты кепилдик берем. Вахфазу фуружакум, уяттуу жериңерди сактагыла, зынадан, арамдан. Бүгүн мини юбка кийип, майка кийип, башка кийип, кыска шортик кийип, көчөгө чыккандан уяттуу жериңерди сактагыла, силерге жаннатты кепилдик берем. Вагадду абсаракум, көзүңөрдү арамдан сактагыла, мен силерге жаннатты кепилдик берем. Акыркысы вакаффу айдиякум, колуңарды тыйгыла, мен силерге жаннатты кепилдик берем дейт. Жол билмейтен жай берип коюңуздар. Жылып алдынан жай берип коюңуздар. Кандайсыз? Жакшысызбы? Кудайым күч кубат берсин. Катыра бериң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аманатты сактаган адам жаннатка кирет эмес, аманатка бекем болгон адамга жаннатты гарантия берем дейт.
Силер өзүңөрдүн денеңерден мага 6 нерсеге кепилдик бергиле, мен силерге жаннатты кепилдик берем. Биринчиси, сүйлөсөңөр чынчылдыкты сүйлөгүлө, жаннатты кепилдик берем. Уада берсеңер уадаңарга тургула, жаннатты кепилдик берем. Эгер аманат берилсе, ошол аманатка кыянат кылбагыла, жаннатты кепилдик берем. Уяттуу жериңерди сактагыла, жаннатты кепилдик берем. Көзүңөрдү сактагыла, жаннатты кепилдик берем. Колуңарды жаман нерселерден, арам нерселерден тыйгыла. Арам нерселерди урдагандан, алгандан, кол койгондон тыйгыла, мен силерге жаннатты кепилдик берем деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Вал муминул хакку хуа ман яъманухун нас. Чыныгы момун адамдар андан аман боло турган болсо, зыян көрбөй турган болсо, ошол чыныгы момун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ал муслиму ман салимал муслимуна мин лисани ва яди." Момун тилинен, колунан өзгөлөр зыян бербесе. Вал муъмин ман аминахун нас ала димаихим ва амвалихим. Чыныгы момун адам, имандуу адам, адамдардын малына дагы, жанына дагы зыянын тийгизбеген адам, кыянат кылбаган адам дейт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз момун катары бүгүн тилибиз менен, колубуз менен, жүрүм турумубуз менен, сүйлөгөн сөзүбүз менен өзгөлөргө зыян бербешибиз керек экен. Чыныгы момундун сыпаты мына ушундай болот экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, демек, аманатка туруу, аманатты так аткаруу бул жаннатка кирүүгө, балким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тарабынан 5 кепилдик берилип атат. Ал эми мына ошол аманат сакталынбай калса, аманатка кыянат күчөй турган болсо, Кудай жүзүн ары кылсын, бүгүнкү биздин коомчулуктагы ата балага кыянат кылып атат, бала атага кыянат кылып атат, аял күйөөгө, күйөө аялга, бир тууганга, кошуна, имам жамаатка, жамаат имамга, жетекчилер карапайымга, карапайымдар жетекчиге. Кыянаттын бардык түрү кыянаттын жакындаганынын белгилеринен. Тадиул амана мин аламати курби кыямис саа. Аманаттын жок болуп кетүүсү, аманаттын сакталбай калуусу кыяматтын жакындаганынын ардынан. Абу Хурайра разияллаху таала анху айтат: "Байнама наби саллаллаху алейхи ва саллам фи маджлисин юхаддисул кавм." Пайгамбар мен сыяктуу бир күнү коомго сүйлөп атат эле дейт. Масала айтып атат эле. Фажа арабийин бир араби, чөлдө жүргөн адам келди дагы, "Матаса, о пайгамбар, кыямат качан болот?" деди. Пайгамбар укпамыш калып сөзүн уланта берди. Факала ба'дул кавм самия ма кал факариха ма кал. Жамааттын жарымы айтты. Пайгамбар анан сөзүн уктуго, жактырбай шого жооп бербей койду деди. Ва кала ба'дул кавм, алем кээ бир адамдар укпай калды, пайгамбар укканда сразу жооп берет эле деди. Адамдардын арасында шауыр башталды. Анан суроосуна жооп бербеди, анан суроосуна жооп бербеди деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн жыйынтыктап бүткөндөн кийин айна араху саил ани саа. Я жана мен сүйлөп атканда кыямат жөнүндө сураган таксир келди. Кана ошол деп издеп калды. Ха ана я расулалла орто жамааттын арасынан бирөө тура калды. Жанакы кыямат жөнүндө сураган мен я расулалла, мен эдем ошону сураган. Мен айттым, качан болот кыямат деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам файза дуйатил амана фантазирис саа. Аманатка кыянат кылынган учурда кыяматты күтө бергиле деди. Бакал жанакы сахаба айтты: "Кайфа идаатуха?" Аманаттын жок болгонун кайдан билебиз? Аманаттын жок болгонун кантип билебиз? Иза уссидал амру ила гайри ахлихи фантазирис саа. Татыксыз адамдар колунан келбеген иштерди кылган учурда кыяматтын, аманаттын кеткени мына ошол болот деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Ибн Масуд деген сахаба риваят кылат. Ал-катлу фи сабилилла юкаффиру зунуба куллаха. Иман жолунда, ислам жолунда элин, жерин, динин, мекенин коргоп жүрүп өлгөндөрдүн баардыгын шейиттер деп атайбыз. Шейиттер булар эсеп кысапсыз жаннатка кире турган адамдар. Өзү шейит сөзүнүн кыргызчасы бул арабчада шахид. Шахид жана калима шахада деп айтабыз го, күбөлүк. Ошол Алла жолунда шейит кеткенде кан болот, жанакындай травма алат. Ошолору мунун жаннатка киришиге күбө болот деген сөз. А шахид сөзү, шейит сөзү бул күбө дегени. Эмнеси күбө? Ошол Кудай жолунда кан кесилиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн, жаракат алышы мүмкүн. Ошол жаракаты менен коюлат дагы кыяматта ошол денесидеги каны, жаракаты бейишке киришине күбөлүк өтөт деген мааниде күбөсү бар деген сөз. Шахид деген сөз күбөсү бар деген сөз. Демек, шахидтер бул күбөсү бар дагы түздөн түз бейишке сураксыз жаннатка кире турган адамдар. А бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат:
Кыяматта шагиттердин бардык күнөөсү кечирилет, бир гана аманаты калат дейт. Демек, Аллах жолунда шагит болуп өлүп кетсек дагы, түз бейишке кириштен бейиш гарантия болгондон тосуп коет экен, кимде ким аманатка кыянат кылган болсо. Ал эми аманаттын бүгүн жуучу түшүп барганда, Кудай түшүп барганда, кулдугубуз бар деп сажда кылып бергенге чейин жалдырап, бирөөдүн 18 жашар, 20 жашар кызын алып алып, 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин өлүгү, асылынганы, пычакталганы, кулак мурду кесилингени көрүп атабыз. Бардыгы аманатка кыянат. Шагит болуп өлсөң дагы кыяматта аманаттан сураласың дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн семейный маселеде, коомдук маселелерде аманатка аяр мамиле жасашыбыз керек экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, ыйман, ислам мунун бардыгы, жогоруда биз айткандай намазды айттык, башканы айттык, орозону айттык, зекетти айттык, бардыгы аманат. Демек, ошол аманаттардын үстүнөн дагы эң чоңу бул ошол адам акысы. Бүгүн мал базарларга барсаң, соодада сырттан келген, койчу болуп келген, тоодон келген, мал базардан маалыматы жок, же жанакындай фруктовый базарга картошкасын алып келген, пиязын алып келген дыйкандар бар. Ошол жердеги жанакы местный, жанакы алып сатарлар, башкалар бүгүн мындай болуп атат, кандай болуп атат, мал арзан болуп атат, картошка арзан болуп атат деп арзан алып алат. Алганын тикте туруп эле сразу барып туруп, 50 миңге алган коюн сурасаң 60 миң дейт, 70 миң дейт. 20 миң, 15 миң, 10 миң арзанга алдап жанакы базардагы алып сатарлар алып алган учурлар көп кездешет. Көп кездешет эмес. Бүгүн мал базарда алып сатардан башка адам мал алып сата албай калды. Мен маселе айтып эле бете отурганым жок. Ушу мал базарда ham бармын, башкада ham бармын, көчөдө ham бармын. Бардыгы тапкан акчаны пара, бүгүн базар зор болду, башка болду. Бүгүн бир жанакы тоодон бир гангирбаш келген экен. Малын арзан калдым, жакшы пайда көрдүм деп үйгө продукты көтөрүп, коондарыбыз көтөрүп барасын. Кээде ошол коондарыбыз тозоктун оту болуп калбасын абайлаш керек. Соодада башкада кыянат кылбаш керек. Врачтардын кыянаты бар. Түр-түрү менен угуп атабыз, көрүп атабыз. Шопурлардын кыянаты бар. Өткөн жумада дагы айттым. 7 миллион элдин жарымын кырып бүтмөй болду. Аялдын, эрдин кыянаты, атанын кыянаты, баланын кыянаты, кыскасы урматтуу мусулман бир туугандар, ушунун бардыгынан дагы эң чоң кыянат бул бүгүн молдомун дегендер же молдо эле эмес. Мусулманмын деп молдонун аркасына келип мынтип мечит толтуруп тыгылып отурган жамаат ыйман, ислам аманатын дагы сактасак. Мечитте баары жакшы башкабыз, көп адам алданып калгандан кийин, жанагы эки партнер иш кылып, соода жүрбөй калгандан кийин, жанагы качып кеткенден кийин келет. Дамыла ушу мечитте таанышкан элем, сакалына ишенген элем, салласына ишенген элем, дааватта таанышкан элем. Ыйманды, исламды жеке бир кызыкчылыкка курал кылбайлы, ыйман, ислам дагы аманат экендигин эстен чыгарбайлы. Сулайман пайгамбардын доорунда бир канаттуу Сулайман пайгамбарга арызданып келет. О Аллахнын пайгамбары, сен адилеттүүсүн, ал-касасу минал хак, өч алуу бар. Паланча деген чалдан менин өчүмдү алып бер дейт. Эмне болду десе? Мен сууга түшкөнүмдө аксакал таягы менен бир уруп бир көзүмдү оюп койду дейт. Сулайман пайгамбар өзүнүн аскерлерине айтат, аксакалды таап келгиле дейт. Аксакалдын көзүн оёбуз, өч алуу бар, канга кан, жанга жан, оң колго оң кол, сол колго сол кол, өч алуу бар. Анан жана Сулайман пайгамбарлар аскерлерди алып келсе, жанакы аксакалды алып келгенден кийин эмне үчүн мунун көзүн оюп койдуң десе, ооба көзүн оюп койдум дейт. Жанакы чымчык айтат, о Алланын пайгамбары, бул аксакал дейт, мындан алдын жаш балдар турат эле дейт. Жаш балдар турганда түшүп суу ичпедим дейт, балалык кылып, башка кылып бир койсо өлүп калам деп дейт. Алар кеткенден кийин бул аксакал келди, бул аксакал унчукпайт, ыймандуу, адептүү деп, карыя деп, сакалы бар экен деп консом, таяк менен бир уруп көзүмдү оюп койду дейт. Сулайман пайгамбар аксакалдын дагы оң көзүн ойгула дейт. Жанагы канаттуу, о Алланын пайгамбары, көзүн эмес дейт. Өзү негиз шарият боюнча көзгө көз оюлуш керек. Көзүн эмес, мени алдаган сакалын кырып салсаңыз менин көзүм барабарына туш келсе дейт. Мени алдаган мунун көз эмес дейт. Балким ошол аксакалдыгы, молдолугу, уяттуулугу, мечиттен чыккандыгына ишендим элем дейт. Дайым жумадан калбайт, намаздан калбайт деп ишенген болчумун дейт. Андыктан урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, баардыгыбыз мына мечитке келгендер, төлкө молда эмес, вот мусулманмын деп эсептегендер,
жана мен жогоруда айтканда бирөөнүн үйүнө барганда кулдугум бар деп айдай кызын алып алып башка кылып кээде эми албетте кордуктун баардыгын эле аял заты көргөн жок. Кээде аялдан бетер кордук көргөн эркектер деле бар. Айтайын дегеним, мойнубузга жүктөлгөн аманатка кыянат кылбасак, эр эрдей, аял аялдай болсо, кыз кыздай, кыш кыштай болсо, аманатка кыянат кылбайлы. Ар бир аманаттын азы дагы, көбүнө дагы эртең Кудайдын асына барганда сурак бар экендигин эстен чыгарбайлы. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Аллахым өзүңдөн жалбарып суранарыбыз иман исламда кадамдарыбызды бекем кылгының. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям гарантия берген, бейишке киришине кепил болгон инсандардын катарына кошкунуң. Сүйлөгөн сөзүбүздө чынчылдыкты насип кылгының. Аманатка кыянат кылбаганды насип кылгының. Уадаларда турганды насип кылгының. Аллахым мына ушул адеп ахлак кулк мүнөзүбүздү оңдогун. Коомубузда үрөй учурган жаман окуялар болуп атат. Коомубузга, балдарыбызга, кыздарыбызга инсаф берген, иман берген. Жараткан Аллах Таала тарбиялуу коомду, тарбиялуу жаштарды тарбиялаганды өзүң насип эткениң. Аялдарыбыз, балдарыбыз аманат экендигин мойнубузга жоопкерчилигин сезип, аманатка кыянат кылбастан туура мээрим менен тарбиялаганды өзүң насип эт, я Раббана Раббал Аламин. Аллахым ыйык жума күнүндө дуалар кабыл боло турган учурлар бар. Өзүңдөн жалбарып суранарыбыз, элибизге, жерибизге тынчтык бер, ынтымак бер, биримдик бер, өнүгүү бер, өсүү бер. Анын катарында Аллахым жаңыдан жаңыланып аткан, оңолуп аткан Аллахым мына ошол Ош шаарыбызды дагы Аллахым ошо келечек муунга бир татыктуу өткөрүп бергенин насип эткениң. Аллахым мына ошол Ош шаарыбыздын оңолушуна, өзгөрүшүнө күчү менен, энергиясы менен, колу менен, кызматы менен кызмат кылып аткан, Аллахым убактысын, өмүрүн арнап аткан инсандар бар, өзүң ыраазы болгонуң. Үй бүлө бала чагасына тынчтык берип, ынтымак бергин. Аллахым эл менен иштеп атат, эл менен иштеп атканда аяр мамиле кылганды насип эткениң. Аллахым аманатка туруктуу, аманатка бек болгонду насип эткениң. Жараткан Аллах Таала бул кишилердин кызматтарын кабыл кылып, өзүңдүн астыңа барганда бейишик инсандардын катарына кошкунуң. Аллахым өзүңдөн жалбарып суранарыбыз, жамаатыбыздан дуа сураган инсандар бар. Жалпы ооруп аткандарга өзүң шифа бергениң. Ооруп аткандарга өзүң шифа бергениң. Карзарлардын карздан кутулушуна өзүң жардам бергениң. Жараткан Аллах Таала ар кандай жумуштарда, башкада чет элде жүргөн мигранттар, миграцияда жүргөн бир туугандарыбыз бар. Адал иштеп келишти өзүң насип эткениң. Дүйнө кезип илим билим издеп жүргөн бир туугандарыбыз бар. Пайдалуу, берекелүү илим берип келип, элибиздин, жерибиздин өнүгүшүнө илим билимин саптаган жаштардын кайтып келишин өзүң насип кылгын. Бирахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаху акбар.